اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد بآواز بلند صلوات۔ کوشش کریں جس قدر آل محمد لائق کے صلوات ہیں، کافی تعداد میں عزاداران مظلوم کربلا تشریف فرما ہیں، بآواز بلند درود تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاہل الحمد وما وہو واللہ اوقاد الحمد الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا و نبینا ابو الزہراء محمد اما بعد قالا سرکار جعفر صادق علیہ السلام ولایت و جدی ولایت اللہ بآواز بلند صلوات۔ کوشش کریں بآواز بلند درود تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ سرکار۔ سب سے پہلے کرم نوازی ہے خاتون جنت سیدہ پاک مرضیہ زکیہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عالمہ زکیہ ام ابیہ حجاب اللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ سیدہ پاک کی نالین اقدس کے تلووں سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ اس کاتب تقدیر نے ہمشیان حیدر کرار کے مقدر میں یا آل محمد کی خوشیاں لکھی ہیں یا آل محمد کے غم لکھے ہیں۔ سلامت رہیں آباد و شاد۔ ممبر کی بلندی سے دست ادب جوڑ کر شکریہ ادا کرتا ہوں اس مالک کائنات کا جس مالک کائنات نے ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ، دھڑکنوں کو ولایت علی اور زبانوں کو ذکر حسین کے قابل بنایا۔ ممبر کی بلندی سے اپنی جانب سے، شاہ صاحب کی جانب سے، تمام ذاکرین کی جانب سے، بانیان کی جانب سے، فرش عزا پر بیٹھے ہوئے عزاداروں کی جانب سے، ساؤنڈ والے بھائی کی جانب سے، باقر بھائی کی جانب سے دست ادب جوڑ کر اس مالک کائنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس مالک کائنات نے ہم جیسے پستیوں پر رہنے والوں کو نبیوں کی صفوں میں بیٹھنے کے قابل بنا۔ سلامت رہیں سلامت رہیں آباد و شاد رہیں زندہ و سلامت رہیں۔ وقت کیونکہ بہت مختصر ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، 3 جملے میری آج کی تقریر کا محور مرکز قبلہ و کعبہ ام الابو الفضل مربیہ حسنین معاونہ امیر المومنین جناب فاطمہ بنت حزام الکلابیہ، کیونکہ انہی کے عنوان سے مجلس 2 جملے کہوں گا، وہ لڑائی جھگڑے والی خطابت میرے پاس نہیں ہے، میں نے لفظ پڑھنے ہیں، میرے بھائی تشریف فرمائے مجھ سے بہتر پڑھنے والے۔ بی بی کو پکارا کرتے تھے ام البنین، میں نے شروع کر دیا، آپ نے دیکھتے رہ جانا ہے، میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ ام البنین بیٹوں کی ماں، قبلہ اگر تعداد بیٹوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے ام البنین کہا گیا تو یہ نام تو جناب حوا کو ملنا چاہیے تھا۔ سلامت رہے یار آباد و شاد رہے، کیونکہ قیامت تک جتنے بھی بیٹے ہیں جناب حوا کے ہیں، اگر اعلیٰ مرتب بیٹوں کی وجہ سے ام البنین کہا گیا تو یہ لقب تو جناب سیدہ بنت محمد کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ جن کے بیٹوں کی سواریاں بیٹے بانٹے۔ جملہ تو میں کہہ گیا، تو بی بی کو ام البنین کہنا چاہیے تھا، اور پھر اور تو اور جناب حاجرہ جناب سارہ کہ جن کے بیٹوں میں اولو العزم نبی بھی ہیں، صاحب کلمہ نبی بھی ہیں، صاحب شریعت نبی بھی ہیں، ان کو بھی ام البنین نہیں کہا۔ اور تو اور ام الامامین جناب فاطمہ بنت اسد، سلامت رہو، جو 12 اماموں کی ماں ہیں،
उनको भी उम्मुल बनीन नहीं कहा गया। इस बीबी को ये शर्फ हासिल है कि इस बीबी को उम्मुल बनीन, बेटों की माँ कहा गया। वजह पूछो तो नौकर वजह बताए क्यों इस बीबी को उम्मुल बनीन कहा गया। जाकर भी बैठे हो, सोजी भी बैठे हो, आलिम भी बैठे हो, खतीब और शायरा शौहरा हजरात मेरे सामने बैठे हो। मेरा आपसे सवाल है, करबला के मैदान में हुसैन बादशाह के मुकाबले में फौज की तादाद कितनी थी? सब बोले हैं 9 लाख, और यहां कितने थे? फकत 72। तो अब जुमला सुनना, उम्मुल बनीन किसे कहते हैं? जो 9 लाख से 72 को लड़ा दे उसे अब्बास कहते हैं, और जो अब्बास पाल के तौहीद को दे उसे उम्मुल बनीन। सलामत रहे यारी, सलामत रहे। जो 9 लाख से, सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। कमाल सुन रहे हैं, आपकी समात कमाल है। जो 9 लाख से 72 को लड़ा दे उसे अब्बास कहते हैं, और जो अब्बास पाल के करबला को दे उस बीबी को, सलामत रहे आबाद, उस बीबी को उम्मुल बनीन कहते हैं। क्योंकि मेरा वक्त अभी शाजी काफी रहता है, थोड़ा वक्त रहता है। एक जुमला और बीबी का, दूसरा इम्तियाज पढ़ने लगा हूं बीबी का। सरकारे जनाबे हव्वा से लेकर जनाबे नरजस खातून तक, जनाबे मरियम से लेकर जनाबे बतूल तक, भाई बड़ी तवज्जो करना, इस जुमले पे मेरी बड़ी मेहनत है। जनाबे आदम से लेकर ईदम तक, कायनात में जिस चीज की सबसे ज्यादा कदरो कीमत है वो चीज है वफा। इलाके वाले बैठे होते तो दाद न की तो मैं जाके शिकायत कर सकता। आपने मेरे साथ खसूसन बोलना है। शाह जी, जिस चीज की सबसे ज्यादा कदरो कीमत है वो चीज है वफा। दलील देता हूं, नमाज हो वफा ना हो नमाज कबूल नहीं है। हाय हाय, ये उठते हुए हाथ सलामत रहे। विलायत तो अगला मरहला है, मैं विलायत की बात ही नहीं कर रहा, मैं तशहुद में गवाही की बात ही नहीं कर रहा, मैं वफा की बात कर रहा हूं। नमाज हो वफा ना हो नमाज कबूल नहीं है। रोजा हो, बाकिर भाई तवज्जो फरमाइएगा, आपसे दुआ लूंगा, सब्जवारी साहब आपसे दुआ और दाद भी लूंगा। नमाज हो वफा ना हो नमाज कबूल नहीं है। रोजा हो वफा ना हो रोजा कबूल नहीं है। आलिम हो वफा ना हो इल्म कबूल नहीं है। मर्जा हो वफा ना हो मर्जियत कबूल नहीं है। खलीफा हो, सदके जावा, वफा ना हो खिलाफत कबूल नहीं है। नूह नबी की बीवी हो, सलामत रहे, वफा ना हो तो बीवी नबी की कबूल नहीं है। पता चला सबसे कीमती चीज जो इस दुनिया और आखिरत में निजात का जरिया बनेगी वो चीज है वफा, वो चीज है वफा। तो अब जुमला कहूं, जो चीज मियारे निजात है यानी वफा है, जो चीज मियारे निजात है उसे वफा कहते हैं। मलकाए वफा को उम्मुल बनीन कहते हैं, शहंशाह वफा को अब्बास कहते। सलामत रहे आप, सलामत रहे। हैदरी आखिरी जुमला, सलामत रहे, आबाद और शाद रहे। मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपको आबाद और शाद रखे। सादात की दुआ मिल गई मेरे लिए, ये सबसे उलमा की दुआ मिल गई। आखिरी जुमला जी बीबी की फजीलत का, और अब तक मैंने आपको नहीं कहा, मेरे साथ बोलो इस जुमले पे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ। आखिरी जुमला फजीलत का है, कोशिश करिएगा, बुजुर्ग दुआ करें, नौजवान मेरे साथ बोलें। मौला ने कहा अकील, हाय हाय, वाह 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 वाह, मैंने अपने आप को दाद दे दी है। अकील, मुझे कोई ऐसी खातून बताओ जिससे मैं अकद करूं। शादी कौन पूछ रहा है? साकिए मैखाना इल्म पूछ रहा है। किसने पूछा भाई, तवज्जो फरमाइएगा, किसने पूछा? किसने पूछा? वो उसने पूछा जो मिंबर पे आके कहता है जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? आप तो मिंबर पे आके कहते हैं मैं जमीनों से ज्यादा आसमानों के रास्ते ज्यादा जानता हूं। याली, आप क्यों पूछ रहे हैं? आप अकील से क्यों पूछ रहे हैं? आप तो वो हैं कि जिसकी जुल्फकार का आईना नस्लें देख लेता है। ओए होए होए होए, सलामत रहे। याली, आप तो वो हैं कि जिसकी जुल्फकार नस्लें देख लेती है। अगर किसी शख्स की नस्ल में 7वीं पुश्त में भी कोई अली के मानने वाला हो तो जुल्फकार उसको छोड़ देती है।
पता चला कभी कभी मोमन बेटे की वजह से ना मुनकर बाप को माफी मिल जाती। ओए जुमला तो मैं कह गया, किबला जुमला तो मैं कह गया। कभी कभी मोमिन बेटे की वजह से काफिर बाप अली की जुल्फकार से बच जाता है। या अली आप तो वो हैं जिनकी जुल्फकार नस्लें देख लेती है। फिर आपने अकील से क्यों पूछा कि वकील मुझे वो खातून बताओ जिससे मैं अक्द करूं। अली ने अजब जुमला कहा। मौला कहेंगे सुनो और जमाने वालों तक पहुंचाना। अल्लाह ने कुरान में मूसा से पूछा, मूसा ये तेरे हाथ में क्या है? अल्लाह को पता था मूसा के हाथ में असा। जुमला सुनिएगा, इसी जुमले पे फजाइल तमाम दो जुमले मसाइब के। या अली आपने क्यों पूछा? अली कहने लगे कुरान पढ़ो। कुरान में अल्लाह ने मूसा से पूछा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया मेरे हाथ में असा है। सवाल किबला ये था तेरे हाथ में क्या है? जवाब मिलना था असा है। लेकिन मूसा ने कहा अल्लाह ये असा है, मैं इससे पत्ते झाड़ता हूँ, मैं इससे बकरियां चराता हूँ, मैं इस पे कपड़ा पहन के खैमा लगा लेता हूँ, मैं इसको कभी तकिया बना लेता हूँ। सवाल था तेरे हाथ में क्या है? जवाब था कि असा है। लेकिन मूसा ने जवाब नहीं दिया। मूसा असा के फजाइल पढ़ने लग पड़ा। मैं इससे बकरियां चराता हूँ, मैं इससे साया बना लेता हूँ, मैं इससे तकिया बना लेता हूँ। अल्लाह ने मूसा से असा के बारे में पूछा, मूसा ने असा के फजाइल बता दिए। अगर अल्लाह मूसा से असा का पूछा, अगर मूसा असा के फजाइल ना सुनाते, अगर अल्लाह मूसा से असा का ना पूछते तो असा की फजीलत पता चलती, मूसा का किरदार पता चलता, असा का किरदार भी पता चलता। लेकिन असा के मौजज़ात छुपे रहते। अली ने भी अकील से पूछा मुझे काल खातून बताओ, वरना अली जानते थे कि आसमान वफा पे कमरे बनी हाशिम कब चमकेगा। अली ने अकील से पूछ के जमाने को ये पैगाम दे दिया, अगर अली ना पूछते तो किरदारे अब्बास पता चलता, इस्मत उम्मुल बनीन छुपी रहे। सलामत आबाद शाद है। इस्मत उम्मुल बनीन बताने के लिए अली ने पूछा। ये बीबी वो है कि एक दिन जब अब्बास देर से घर लौटे ना, तो बीबी ने पूछा कहां गए थे? अब्बास कहने लगे बहनों के पास। बीबी ने कहा कौन सी बहनें? सरकार अब्बास ने अलकाब बताए। बीबी ने यूं बेटे को गले से लगाया और कहा अब्बास आज के बाद बतूल की बेटियों को बहन न कहना। अब्बास ने रोके कहा अम्मा क्यों? बीबी कहने लगी वो आका जादिया की बेटी है, आका जादी की बेटी है, तू नौकरानी का बेटा है। आज के बाद जब भी पुकारना तो आका जादी कह के पुकारना। बस अजादारों बड़े मान थे बहनों को अब्बास पर। एक जुमला कहूंगा, 2 या 4 मिनट ज़हमते तमाम। अली बादशाह को पता था ना कि करबला में हुसैन के मुकाबले में 9 लाख फौज आएगी। अमीर कायनात जानते थे ना, फिर मौला को चाहिए था 9 लाख मांगते, तहज्जुद की नमाजों में फकत अब्बास को मांगा, क्योंकि जानते थे 9 लाख के मुकाबले में अकेला अब्बास का। अजरक में न सैयदा। बस आजादारों बीबी मासूमा ने मश्क पहनाना शुरू की, अब्बास ने झुकना शुरू की, सारा मजमून छोड़ दिया। अब्बास ने, क्योंकि बीबी का कद छोटा था, अब्बास मौला का कद दराज था, बीबी ने यूं मश्क हाथों में पकड़ी, अब्बास मौला ने झुकना शुरू किया। कयाम से मोहसिन रकू में आए, अभी मश्क पहुंची नहीं। रकू से जब तशहद में पहुंचे, अभी मश्क पहुंची नहीं। अब मौला झुकते झुकते का वफा के परवरदिगार के हाथ मासूमा के कदमों पे लगे। बीबी के हाथों से मशक छूटी, गले से लगा के चचा को बीबी रो के कहती है चचा तेरे पाकीज़ा हाथ मासूमा के कदमों पे लगे हैं, मैं दुआ देती हूँ कयामत तक तेरा हाथ हर छत पे लहराएगा। आज भी अब्बास का अजरक में न सैयदा। आखिरी जुमला जी, बस मौला मश्क पहन के सरकार इमाम हुसैन के पास आए। सरकार ने पूछा अब्बास कहाँ? मौला मौत की इजाजत लेने हूं। हुसैन ने कहा अब्बास मौत की इजाजत लेनी है ना तो अपनी पालने वाली मां से ले। बस मुख्तसर कर रहा हूं। अब्बास मौला मखदूमा के खैमे के पास आए, इन्नमा युरीदुल्लाह की तलावत की। बीबी ने कहा अब्बास और साइलों वाली हालत बना के अब्बास क्या लेने आए हो?
گردن جھکا کے نظریں جھکا کے وفا کے پروردگار نے کہا بی بی موت کی اجازت مانگنے اجرک من السیدہ تیرے مذہب میں ماتب جائز ہے ایک ہاتھ سینے پہ مار کے ہائے عباس ضرور کہنا بی بی موت کی اجازت مانگنے آئے ہوں علی کی بیٹی کی چھاجی چیخ نکلی جو باپ کے سامنے بھی اونچا نہیں بولتی تھی بی بی نے چیخ مار کے رونا شروع کیا کہا عباس میرے بابا ٹھیک کہتے تھے عباس نے کہا بی بی بابا کیا کہتے تھے کہا ایک دن مغربین کی نماز کے بعد بابا گھر میں آئے تھے حجرے میں آ کے میرے بابا نے میری گسلیوں پہ بوسا دیا اور رو کے کہا میری بیٹی ایک دن تیری گسلیوں میں رسیاں پڑیں گی میں کہتی تھی وہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا اسے کون رسیاں اور اسے کون کہتی کرے گا عباس آج تو نے موت کی اجازت مانگی مجھے یقین ہو گیا تیرے جانے کے بعد میرے سر کی چادر یہ گریہ و ماتم کی صدا یاد رہے گی تم اور ہمیں کرب بلا یاد رہے گی ہر سچے مسلمان اور اہل ولا کو عباس دلاور کی وفا یاد رہے گی بابل ہوائی کا واسطہ یا اللہ تمام مریضوں کو عطا فرما جواد شاہ صاحب عظمت شاہ صاحب مہدی مولائی حسن رضا جعفری صادق جعفری طیب موسوی موسم موسوی ہاشم موسوی جو علیل بیمار ہیں اللہ پاک سب کو صحت و سلامتی عطا فرما بچوں کے سروں پہ والدین کا سایہ تا دیر سلامت فرما اب 5 پڑھنے والے اور وقت بہت کم ہے سارے ہی انشاءاللہ 9 منٹ مجلس سے خطاب فرمائیں گے ذاکر خوش بیاں ذاکر قاسم علی خان ترابی اور ان کے فوراً بعد دنیا ذاکری کا اور ذاکری خانوادہ سے تعلق جناب ذاکر محسن رضا پیدران ان کے فوراً بعد دانش عباس میلسی ان کے فوراً بعد سید کمیل حیدر رضوی ٹھیک ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں 9 منٹ یا 10 منٹ زیادہ ٹائم نہیں اور آخر میں جناب مصور غم کوثر باس کربلائی وہ مولا حسین کی شہادت بیان فرمائیں گے اور شبیہ ذوالجناح 2 اعلان ہیں اللہ سیدہ کے یہ سماعت فرمائیں 13 رجب المرجب 13 رجب المرجب اللہ سیدہ سیکٹر جی 14 مخدوم بابا سید امیر علی شاہ صاحب کاظمی ان کی جانب سے سالانہ جشن مرتضوی جشن ظہور مولا متقیاں ٹھیک دن 1 بجے سید مشتاق حسین شاطب جنگ سید عمران حیدر کاظم پورے والا مرزا کمبر شیخ پورا ذاکر زہیر عباس تھیم جناب کیسر عباس سائیں کیسر عباس ملنگ جناب مولانا نجم الحسن صاحب مولانا لیاقت حسین شرازی مولانا قلب عباس نقوی اور میرے ہمراہ فرائض نظامت قاضی وفا عباس صاحب 13 رجب مرجب ٹھیک صبح 1 بجے ٹھلا سیدہ سیکٹر جی 14 بعد جشن اور مسرت بہت بڑا لنگر امام اور 13 رجب ہی بعد از نماز مغربین دربار علیہ سخی شاہ جنجرا راجہ ندیم عباس صاحب جانب سے ملک کے تمام معروف علماء ذاکرین اور اسی مقام ٹھلا سیدہ سیکٹر جی 28 رجب مرجب صبح 9 بجے سے لے کر رات کے ملک کے تمام معروف علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے ان تمام مجالس سے ادا 16 جنوری اتوار آئندہ اتوار ٹھیک صبح 10 بجے برما خان زوار غلام علی جعفری ہاؤس امیر مسلم ٹاؤن لنگرجا روڈ جناب سید مرزا عاشق لوٹے والا جناب قاضی وسیم عباس خانوال جناب سید مطیل اسلین شاہ صاحب کاظمی خطاب فرمائیں گے بعد ازاں جلوس سے شبیہ ذوالجناح وہ علم عباس برآمد ہوگا اور حسینی دائرہ لگے گا لنگر امام کا تمام اسی امام برگاہ میں پرسو ہفتہ بعد نماز مغربین مجلس ذاکر علی کھوکھر اور 16 جنوری اسی امام برگاہ بعد نماز مغربین ذاکر حبیب رضا حیدری اور دیگر ملک معروف علماء و ذاکرین فرما رہے ہیں کہ 15 رجب گائی سیدہ سید بشار شاہ صاحب کاظمی زید کاظمی صاحب جانب سے 15 رجب مرجب صبح 9 بجے گئی سیدہ اور 28 رجب ٹھلا سیدہ ان تمام مجالس سیدہ میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین کی دولت سے مالا مال ہو بہت خوبصورت تھوڑا آپ مل کے بیٹھے کر دیا بسم اللہ آپ آگے آ جائیں بسم اللہ آگے آئیں یہ اپنے ماشاءاللہ دل میں جگہ پیدا کریں اور اپنے پہلو میں مل کے بیٹھے بسم اللہ کوشش کریں مل کے بیٹھے سردی ہے انشاءاللہ وعدہ ہے میرا پڑھنے والوں سے یہ انشاءاللہ تعاون فرمائیں گے
9:20 पे इंशाल्लाह बरामदगी हो जाएगी और मुख्तसर सा पुरसा होगा और इंशाल्लाह 9:35 9:40 पे इंशाल्लाह आपके सामने लंगर इमाम होगा। सर्दी है और माशाल्लाह नौजवान पढ़ने वाले हैं, इनकी तरबियत होगी। मुख्तसर पढ़ना मुश्किल होता है, तवील पढ़ना ये तरबियत नहीं होती। मुख्तसर ज़ाकरी ही इंसान का तजर्बे में इजाफा करती है माशाल्लाह। और जो जहाँ स्कूल कॉलेज में जो मुकाबले हुआ करते थे ये तकारीर के, उसमें 3 मिनट टाइम होता था। जो टाइम से तजावज कर जाता था वो उसका नाम खारिज हो जाता था माशाल्लाह। बस 21वीं सदी में ये एहतमाम है और बीबी उम्मुल बनीन पे मेरा सलाम है। कोई नशे में चूर है, कोई तिश्न काम है, सरकार अपनी अपनी मवद्दत का जाम है। और जिनके दिलों में आप उल्फत मोरज़न और मोमिन भी आतिश दोज़ख हराम है। नारा हैदरी।